பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. 2 ஸ்லோகங்களின் சாரம். இதுவரை நான் சொன்னது, ஒருவேளை சொல்லாமல் விட்டு போனது எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து சரீரம் துவம் மனஸ்துவம் என்ற இந்த 2 ஸ்லோகங்களின் ஜிஸ்ட் சாராம்சம் என்னவென்றால், அம்பாள்தான் ஈஸ்வரனின் சரீரமாயிருக்கிறாள். சரீரம் என்றால் ஸ்தூலமானது மட்டுமில்லை, பரம சூக்ஷ்மமான மனசும் அதில் சேர்ந்ததுதான். ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப ஸ்தூலமாக சரீரம் துவம் என்று ஆரம்பிக்கிறது, இன்னொன்று மனஸ்துவம் என்று அதிசூக்ஷ்மத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. இதை நம்முடைய மனஸ் என்று வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம், அல்லது ஆகாஷாதி பஞ்சபூதங்களுக்கும் காரணமாக அவற்றை கல்பித்த மகத் என்ற மகாமனஸ் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த மூலமான மனசிலிருந்து சூக்ஷ்மமான ஆகாசம் உண்டாகிறது. அது மேலும் மேலும் ஸ்தூலமாகி காற்று, அக்னி, ஜலம், மண் எல்லாம் வந்தன. இதெல்லாமும் நீதான் என்கிறார். நீ இல்லாமல் வேறு வஸ்து எதுவுமே இல்லை என்கிறார். துவயி பரிணதாயாம் நகி பரம். சம்பு என்ற உயிருக்கு நீ சரீரம் என்று சொன்னாலும் உயிர் உடல் என்ற பேதமில்லாமல் ஒன்றாக இருந்ததும் நீதான். நீயேதான் விஸ்வம் என்ற சரீரமாக பரிணமித்தாய். துவம் ஏவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயித்தும் விஸ்வவபுஷா. இங்கே ராமானுஜ சித்தாந்தம் மாதிரி உயிர் உடம்பு என்ற வித்தியாசம், அதாவது துவைதம் துவனித்தாலும் சிதானந்தாகாரம் என்று முடிப்பதால் எல்லாம் அத்வைத்தமாகி விடுகிறது. சச்சிதானந்தத்தில் என்னதான் சத்தை விட்டு சிதானந்தங்களை பிரிக்கிற மாதிரி காட்டினாலும் மூன்றும் சேர்ந்து ஒன்றுதான். ஒரு தித்திப்பு பட்சணத்துக்கு ரூபம் இருக்கிறது, வாசனை இருக்கிறது, ருஷி இருக்கிறது என்றால் இந்த மூன்றில் ஒன்றை விட்டு ஒன்றை பிரிக்க முடியுமா? சிதானந்தம் என்று ஞான மூலமாயும் ஆனந்த மூலமாயும் சொல்லப்படும் அம்பாள் சத்தாகவும் இருக்கிற அத்வைத்தம்தான். மூலமான பரமஞானமும் பரமானந்தமும் சத் என்ற ஆதாரம் இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும்? இந்த ஞானத்தையும் ஆனந்தத்தையும் வெளிப்பட அனுபவிக்கவே, அல்லது இந்த ஞான ஆனந்த அனுபவங்களை ஜீவலோக குழந்தைகளும் பெறுவதற்காக வெளியிலே காட்டுவதற்கே ஒன்றாக இருப்பவள் 2 மாதிரி சிவ யுவதி என்ற பாவத்தை தாங்கி சிவன் என்ற பதியோடு சேர்ந்திருக்கிறாள் என்கலாம். சிவ யுவதி பாவேன என்பதால் இது பாவனைதான். வாஸ்தவத்தில் சிவனும் அவளும் ஒன்றுதான். விஸ்வசரீரமும் அதன் உயிரான அம்பாளும் ஒன்றுதான். அந்த அம்பாளும் அவளையே சரீரம் மாதிரி ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிற சத்தின் மூர்த்தியான அந்த சிவனும் ஒன்றுதான், அத்வைத்தம்தான். சக்கரங்களில் சிவசக்தி. மனஸ்துவம் ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் அந்த மனசிலிருந்து பிருத்வி வரை உள்ள தத்துவங்களாக அம்பாள் இருப்பதான குண்டலினி சக்கரங்களில் அந்த சதி பதி எப்படி எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் அவர்களுக்கு வேறே வேறே பேர், காரியம், குணம் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் அத்தனைக்கும் பொதுவாக இருப்பது பரம காருண்யம். ஒன்றிலே
ஆக்ஞா சக்கரம் ஸ்லோகம் 36. தபன சசிகோட்டி தியுதி என்பதாக கோட்டி சூரிய சந்திர பிரகாசத்தோடு தாங்கள் இருந்து கொண்டு பக்தனை சூரியன் சந்திரன் அக்னி எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்ட மோட்சஸ்தானத்துக்கு தூக்கி விடுகிறார்கள். இன்னொன்றிலே விஷுக்தி சக்கரம் ஸ்லோகம் 37. சுத்த ஸ்பட்டிக சங்காசமாக இருந்து கொண்டு சந்திரிகை மாதிரி ஜிலுஜிலிப்பை பொழிகிறார்கள். அகையிருள் என்கிறார்களே, அந்த அஞ்ஞானத்தை போக்குகிற சந்திரிகை. சந்திரக்கிரணங்களை சகோரம் என்ற பட்சி சாப்பிடுகிறார் போல உபாசகர்கள் அதை சாப்பிடுகிறார்களாம். அப்புறம் இன்னொரு சக்கரத்தில் அநாகத சக்கரம் ஸ்லோகம் 38. சுவாமியும் அம்பாளும் ஹம்ச தம்பதியாக இருப்பதாக சொல்கிறார். ஹம்சர் பரமஹம்சர் என்றால் சந்நியாசி ஞானி. அத்வைத சித்தர்கள் என்ற அர்த்தத்தை இங்கே பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் இருக்கும் சக்கரம்தான் பிரணவம் தானாகவே பிறக்கிற அநாகத சக்கரம். பிரணவந்தானே சகல சப்தங்களுக்கும் மூலம். அதனால் இந்த ஹம்ச தம்பதிகளின் சம்பாஷணையே அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானங்களாக ஆயிற்று என்கிறார். வேதங்கள் 4, அதன் அங்கங்கள் 6, உபாங்கங்கள் 4, இதுவரைக்கும் மொத்தம் 14. இதோடு 4 உபவேதங்கள் சேர்ந்தால் அந்த 18 மத சாஸ்திரம் முழுக்க அடங்கிவிடும். அவற்றைத்தான் அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானம் என்பது. தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் வேத மதம் என்ற பிரிவிலும் 3ஆம் பகுதியில் வைதீக மத அம்சங்கள் என்ற பிரிவிலும் 18 சாஸ்திரங்களில் ஒவ்வொன்றை குறித்தும் உரைகள் பார்க்கலாம். ஹம்சங்கள் பேசிக்கொள்வதிருக்கட்டும், அவை நீந்த தடாகம் வேண்டுமே. ஹிமய உச்சியில் உள்ள மானசரஸில் சாதாரண ஹம்சங்கள் நீந்துமென்றால் இந்த திவ்ய ஹம்ச தம்பதி மகான்களின் மனசான மானசத்தில் நீந்துகிறார்களாம். மானசம் என்றால் மனசுக்குரியது என்றே அர்த்தம். ஹம்சம் பத்மத்தில் ஊறும் தேனை குடிக்கிற மாதிரி இந்த ஹம்ச ஜோடி ஞான தாமரையில் ஊறும் பிரம்மானந்த தேனை குடிக்கிறார்களாம். ஹம்சத்திற்கு ஒரு அத்புத சக்தி சொல்வதுண்டு. பாலில் ஜலத்தை கலந்து வைத்துவிட்டால் அது ஜலத்தை பிரித்து பாலை மட்டுமே குடிக்குமாம். அப்படி இந்த தம்பதி நாம் பண்ணுகிற தப்பையெல்லாம் ஜலமாக பிரித்து ஒதுக்கிவிட்டு நல்லதையே பாலாக நினைத்து ஸ்வீகரித்து கொண்டு அனுகிரகம் பண்ணுவார்களாம். நமக்கு பால் வார்த்தாளே என்று தப்பையெல்லாம் மறந்து அனுகிரகம் செய்வது சிரித்து. ஆனால் முழு ஜலமாகவே அழுக்கு ஜலமாகவே வைத்தால் அவர்களுக்கு அத்தனை தயை இருந்தும் கூட என்ன பண்ண முடியும்? ஒரே மாதிரியாகவே அந்த சதிபதி பண்ணினாலும் ஒரு சக்கரத்தில் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் ஸ்லோகம் 39 சக்கரத்தில் மட்டும் என்னதான் இருந்தாலும் தான் அம்மா தன் கருணை சுவாமிக்கு வராது என்று அம்பாள் காட்டுகிறாள். பஞ்சபூதங்களில் அக்னிக்கான அந்த சக்கரத்தில் அவர் அக்னி நேத்திரத்தை திறந்து சம்ஹாரம் பண்ணுகிறார். அப்போது அந்த அம்மாவோ தயார்த்ரா திருஷ்டி என்பதாக தயையினால் அப்படியே குளிர்ந்திருக்கும் பார்வையாலே லோகத்திற்கு சைத்தியோபசாரம் குளிர்விக்கும் உபசாரம் செய்கிறாள். அப்பா இந்த அம்மாவுக்கு சமமாவாரா, அப்பா இந்த அம்மாவுக்கு சமமாவாரா என்று நாம் நினைக்கிற இங்கேதான் அவளுக்கு சமயா என்ற பெயரை போட்டு வேடிக்கை பண்ணியிருக்கிறார். வேடிக்கையிலேயே பரம தத்துவம். மணிப்பூரக சக்கரம் ஸ்லோகம் 40. அவர்கள் 2 பேரும் வெளியிலே எத்தனை வித்தியாசமாயிருந்தாலும் உள்ளே ஒன்றுதான். சமந்தரன் சமம்தான் என்று அந்த பேரால் காட்டுகிறார். அப்புறம் சுவாமியே ஒரு சக்கரத்தில் மணிப்பூரக சக்கரம் ஸ்லோகம் 40 குளிர் மேகமாக இருக்கிறார். சம்ஹரித்த லோகத்தை மறுபடி சிருஷ்டி பண்ணுவதற்காக பிரளயாக்னியை அணைக்கும் மழை மேகமாக அங்கே சுவாமி இருக்கும்போது அந்த மேகத்தில் ஜொலிக்கும் மின்னலாக அம்பாள் இருக்கிறாள். இப்படி 5 சக்கரங்களில் சிவசக்திகளை சொல்லி
ஆறாவதான பிருத்வி தத்துவமான மூலாதார சக்கரத்தோடு ஆனந்தலகரி என்ற பாகத்தை முடித்திருக்கிறது. மூலாதார தத்துவமான மகா கணபதியோடு தான் ஆரம்பிப்பது வழக்கம். இங்கே அதுவே முடிவாக இருக்கிறது. ஆரம்பமும் முடிவும் ஒன்றானால் அதுதான் அத்வைத்தம். அந்த ஸ்லோகத்தை ஸ்லோகம் 41 சொல்கிறேன். 6வது ஸ்லோகம். தவாக்ஞா சக்ரஸ்தம் தபன சசி கோட்டி திருதிதரம் பரம் சம்பூ வந்தே பரிமிலித பார்ஷ்வம் பரச்சிதா யமாராத்யன் பக்தியா ரத்ரி சசி சுச்சீனா மவிஷயே நிராலோகே லோகே நிவசதிஹி பாலோக புவனே. ஸ்லோகம் 37. விஷுத்தௌ தே சுத்தஸ்படிக விஷதம் व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवमितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरण सारूप्यसरणेः विधूतान्त धर्वान्त विलमति चकोरिव जगति. 38வது ஸ்லோகம். समुन्मीलत् संवित् कमल मकरन्दैकरसिकं भजे हंसध्वन्द्वं किमपि महतां मानसुचरं यदालाप दृष्टादश गुणित विद्यापरिणतिः यदा धत्ते दोषात् गुणमखिल मद्बध्य पय इव मद्भ्यः पय इव. श्लोकं 39. तव स्वादिष्ठाने हुतवः मधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्ते जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयार्द्रा या दृष्टिः शिशिर मुपचारं रचयति. श्लोकं 40. तटित्वन्तं शक्त्या तिमिर परिपन्ति स्फुरणया स्फुरत् नारद्रा नानारत्नाभरण परिणध्वेन्त धनुषं तव श्यामं मेधं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिर तप्तं त्रिभुवनं. जय जय शंकर हर हर शंकर. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருடையும் திருவருடையும் பக்கபலமாக கொண்டு மகான்களுடைய பெருமையை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய 48வது பகுதியில் நம்ம புதுசாக சில மகான்களுடைய பெருமையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஒரு காலத்தில் ஒரு 500-600 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியா முகலாயர்களுடைய படையெடுப்பினால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழே வந்துடுத்துன்றதை நம்ம எல்லாரும் நம்ம சரித்திரத்தில் தான் படிச்சிருப்போம். அதில் நல்ல ராஜாக்கள் இருந்திருக்கா, கொடுமையான ராஜாக்கள் இருந்திருக்கா. அலாவுதீன் கில்ஜி மாதிரி, மாலிக் காஃபூர் மாதிரி, அவுரங்கசீப் மாதிரி பொருளாதாரம் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. அக்பர் மாதிரி, ஷாஜஹான் மாதிரி, அப்படி சில நல்லவர்கள் வந்திருக்கார். அக்பரை பற்றி சொல்லும்போது அவர் தன்னுடைய மனைவியர்கள், ஹேரம்னு சொல்லுவார் இல்லையா, அவருடைய மனைவிகள் நிறைய பேரில் ராஜபுத்திரத்தை சேர்ந்த அந்த ராஜபுத்திரர்கள் சொல்லுவார் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட ராஜஸ்தான்லேருந்து அதுலேருந்து சமூகத்தின் கூட எடுத்து அவர் தனக்கு மனைவியாக அடைஞ்சிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவார்.
தீன் இலாஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது மதமே ஸ்தாபிதம் பண்ணான்னு சொல்லுவார். அதாவது கடவுள் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கும்பிடலாம், அது வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது, பக்தி மாத்திரம்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கூட வச்சிருந்தான்னு சொல்லுவார். அவருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் சந்தேகம் வந்தது. அவருடைய மந்திரி பீர்பால், நம்ம தான் வீரபாலன் சொல்லுவோம் இல்லையா, பீர்பல், அங்கெல்லாம் வா கிடையாது, பா தான், பீர்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இப்படி போட்டில் போயிட்டே இருக்கார். போச்சு ஒரு சந்தேகம் வந்து கேட்குறது. என்ன கேட்குறாருன்னு, பீர்பால் அவர்களே, உங்கள் இதில் வந்து எத்தனை கடவுள் இருக்கா, எதுக்கெடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து கடவுள் கடவுளுங்கிறீர்கள், கடவுளே கும்பிடுங்கள், கடவுள் செய்வாருங்கிறீர்கள், எல்லாத்தையுமே ஏன் கடவுள் வந்து ஆளுகளை வச்சு எதுவும் செய்யக்கூடாதா, ஏன் எல்லா கடவுளும் அவளே வந்து தான் அருள் பண்ணணுமா, கிருஷ்ணன்கிறீர்கள், ராமருங்கிறீர்கள், பெருமாள்ங்கிறீர்கள், சிவன்கிறீர்கள், அவளே தான் வந்து எல்லாம் பக்தருக்கெல்லாம் எல்லாம் அருள் பண்ணுறான்னு சொல்லு, இது என்னதுனால அப்படின்னு கேட்டோன்னு சொல்ல, இதுக்கு பதில் நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற பீர்பால். மறுநாளைக்கு பீர்பால் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, கொஞ்சம் லேட்டாக வர எல்லாரும் அந்த போட்டில் ஏறி உட்காந்தாச்சு. அப்படி யமுனையில் ஒரு போட்டில் போயின்னு போகிறேன். அப்போ தான் அப்படி சில நிறைய விஷயங்களெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண வரோம். அக்பர் மந்திரிகள் சில பேரோட ஒரு நாள் ஒரு மந்திரி ஆயிடுச்சுன்னு வர மாதிரி அவளோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாருன்னு இன்றைக்கி பீர்பால் 2வது நாளும் ஆயிடுச்சுன்னு வர்றார். திடீர்னு பீர்பால் ஒரு மூட்டையை தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே போட்டுரு. போட்ட உடனே ராஜா என்னது அப்படின்னு, உன்னோட கடைசி குழந்தை இருக்கு இல்லையா, அதை தான் தூக்கி போட்டேன். உடனே ராஜா டக்குன்னு குதிச்சுட்டான். யமுனையில் குதிச்சு அந்த மூட்டையை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தா வெறும் மூட்டை, அதில் ஒன்றுமே இல்லை, பழைய துணிகணி எல்லாம் இருந்தது. அக்பர் கேட்டா, என்ன இந்த மாதிரி பண்ண நீ, என்ன மூட்டையை தூக்கி போட்டு என் குழந்தைய தூக்கி போட்டேன்னு. இல்லை எதுக்கு சொன்னேன்னா, வெறும் சாதாரண மூட்டையை தான் போட்டேன், ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது வந்து உன்னோட குழந்தைய தூக்கி நான் அதுக்குள்ளே போட்டேன்னு. இப்போது இந்த போட்டில் எத்தனை பேர் போகிறா, நீ யாரையாவது ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு என் குழந்தை தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துடுத்தோ அந்த குழந்தைய எடுத்து கொடுன்னு நீ சொல்லலாம் இல்லையா, எதுக்கு நீயே குதிச்ச உன் குழந்தை. அதே மாதிரி எங்கள் கடவுள்கள் எல்லாருமே அன்பர்களை பக்தர்களெல்லாம் தன்னுடைய குழந்தையாகவே பார்க்குறா. அதனால தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவளாவே நேர வந்து அவளாவே காப்பாற்றி ரட்சணை பண்ணி என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு நற்கத்தியை கொடுக்குறா, நல்ல அருள் பண்ணுறா, இது புரிஞ்சுக்குங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அக்பருக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவார். இது வந்து ஒரு மகான் செய்கிற வேலையும் ஒரு மந்திரி சொல்லிட்டார், மந்திரியே செஞ்சுவிட்டார். இப்போ ராஜாவுக்கு என்ன விளங்க வச்சார் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஒரு சனாதன தர்மத்தில் இந்த மதத்தில் மாத்திரம்தான் கடவுளுக்கும் பக்தனுக்கும் நேரடியான தொடர்பு இருக்குங்கிறதும், கடவுள் நேரடியாகவே தன்னுடைய அன்பனுக்காக பக்தனுக்காக அவர் கேர் பண்ணி எல்லா நலன்களையும் செய்கிறார், கட்டத்திலேருந்து நிவர்த்தி பண்ணுறார், வாழ்க்கையில் வளங்களை எல்லாம் பொழிகிறாருங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பீர்பால் சொல்லிட்டார். அவருக்கு கூடவே ஒருத்தர் அவர் பேர் தான்சேன்னு பேர். அந்த தான்சேன் வந்து வெறும் மந்திரி மாத்திரம் இல்லை, அவர் வந்து பெரிய நல்ல பாடகர், நிறைய கவிதையெல்லாம் எழுதுவார், ரொம்ப நல்லா பாடுவார். ஸோ சபையில் ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப அழகாக பாடுறார். இப்போ இவர் எதிர்த்து போட்டிக்கு ஒருத்தர் வர்றார். அவர் என்ன பண்ணுறார், நான் பாடினேன்னா அப்படியே பத்தின் எரியும் எல்லாமேங்கிறார். சரி பாடுன்னா அவர் தீபக்குன்னு ஒரு ராகத்தில் ஒரு பாட்டை பாடுறார். பாடின உடனே அப்படியே அந்த ஸ்க்ரீனெல்லாம் பத்தின்னு எரிஞ்சு விடுது. உடனே தான்சேன் வந்து ரொம்ப அழகாக அமிர்த வர்ஷினி மாதிரி ஒரு ராகத்தை பாடுறார். பாடினோடனே அப்படியே தண்ணியாக கொட்டி அது முழுக்க அணைஞ்சு போய்டுது. அணைஞ்சு போடணுன்னே அக்பர் கேட்குறார், இவ்வளோ அழகான சங்கீதம் மேலே எப்படி பாட முடியுது, நீர் யார்கிட்ட கத்துன்றால், இப்படி அற்புதமான ஒரு தெய்வீகமான சங்கீதம். அவர் அப்படியே தரைச்சலையவே பத்திக்க வச்சா ஒரு ராகம் பாடி, தீபக்குங்கிற ராகத்தை பாடி பற்ற வச்சார்னா, நீர் ஒரு அமிர்த வர்ஷினி மாதிரி ஒரு ராகத்தை பாடி அதை அப்படியே அணைச்சுட்டீரே, இத்தனை சாமர்த்தியமே இத்தனை பாட்டும் எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு. அவர் சொன்னார், இன்றைக்கி சாயங்காலம் நம்ம அப்படியே வாக்கிங் போகிறோம் மொழி நந்தவனத்தில், நீங்கள் வாங்க நான் ஒரு இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போகிறேன்னு. சரின்னு அன்றைக்கி சாயங்காலம் அக்பரும் தான்சேனும் அப்படியே நடந்து போகிறா யமுனைக்கரை. அப்படி போனால் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது. அந்த ஆசிரமத்தில் ரொம்ப அருமையாக ஒருத்தர் பாடின்னு இருக்கார். அந்த பாட்டை கேட்ட உடனே அப்படியே மெய்மறந்து போய்டுறார் அக்பர். அக்பர் மெய்மறந்து போய் அடாடாடாடாடாடாடா இவர் யார் இப்படி பாடுறாரு என்ன அப்படின்னோடனே இவர் தான்சேன் சொன்னாராம், இவர் தான் என்னுடைய குருநாதர், இவர்கிட்ட தான் நான் கற்றுண்டேன், நான் பாடுறதே ஓஹோன்னு இருக்குன்னு சொன்னியே, குருநாதர் பாட்டை கேட்டே அப்படி இருக்கு பார்த்தியா, இவர் பேர் ஹரிதாசர்னு பேர். ஹரிதாசர் வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப பெரிய அக்பருடைய காலத்தில் அந்த பெரிய ஒரு பக்தர். அவர் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கார், நிறைய பாடல்கள்லாம் பாடியிருக்கார், பஜனை பத்தத்தில் அவருடைய பாடல்கள்லாம் நிறைய இருக்குது.
அதை கேட்டோடனே ராஜா மகிழ்ந்து போய் அவரை போய் நேரம் நமஸ்காரம் பண்ணி நீங்கள் என்னுடைய சபையில் வந்து இருக்கணும்னு அவர் சொல்லிட்டார். நான் யாருக்காகவும் பாட மாட்டேன், ஆண்டவனுக்காக மட்டும் நான் பாடுவேன். நான் உன்னோட சபையிலெல்லாம் வந்து ஆஸ்தான வித்வானெல்லாம் இருக்கிறதுங்கிறதா நடக்காது. என்னை விட்டுடுப்பா, நான் இங்கே சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக நான் பாட்டை இங்கே இருந்துட்டுருக்கேன்னு சொன்னார். நம்ம அந்த ஹரிதாஸை பற்றி கேட்டிருக்கோம். சமீப காலம் வரைக்கும் நம்மளே இருந்த ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த ஹரிதாஸ் கிரி சுவாமிகளை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருப்பேள், கேட்டிருப்பேள், அவருடைய ப்ரோக்ராமுக்கெல்லாம் கூட போயிருப்பேள். நீங்கள் அப்பேற்பட்ட ஹரிதாஸ் சுவாமிகள் வந்து அவர் என்ஜினியரிங் ஏதோ படித்தவர், எல்லாத்தையும் விட்டார். திடீர்னு அவருக்கு உடம்பு ஏதோ முடியாத போயிடுத்து. அப்போ அப்பா நாட் அண்ணாஜி ராவுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பஜனை, அந்த காலத்தில் பஜனை பண்ணுவார். அவர் உச்சவர்த்தி எடுத்து தான் சாப்பிடுவாராம். அப்பேற்பட்டவரோட பிள்ளையான இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு நல்ல சங்கீதத்தில் ஒரு ஈடுபாடு உண்டு, நல்ல குரல் வளம், நல்ல ஞானம். ஆனால் திடீர்னு ஏதோ உடம்புக்கு வந்துடுத்து இருப்பரா போயிடுவாரான்னு தெரியாது. உடனே அப்பா என்ன பண்ணார், அவர் அப்படியே அழைச்சு, சின்ன பையன் அவரை நேராக அழைச்சின்னு போய் தப்போவனத்தில், திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் தப்போவனத்தில் ஞானானந்த சுவாமிகள் இருந்தார். அவர் ஒரு பெரிய மகான். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 150-160 வயசு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவரை பார்த்தவாள்லாம் வந்து நிறைய பேர்லாம் வயசானவாள்லாம் தான் நிறைய பார்த்துருக்கேன்லாம் சொல்லியிருக்கா. அவர் ரொம்ப குள்ளமாக கட்டுக்குட்டன்னு தான் இருப்பார். அவர் பண்ணியிருக்கிற அற்புதங்கள்லாம் சொல்லணும், அதுக்கு ஒரு நாள் போகாது. அவர்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுடுறார். அவர் சொல்கிற, நான் இந்த பையனை சரி பண்ணிடுறேன், ஆனால் பண்ணினேன்னு சொன்னால் நீ இந்த பையனை எனக்கு கொடுத்துடுவியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. சரி கொடுத்துட்றேன். உடனே அவர் அனுகிரகத்தினால சரியா போயிடுது. அவர்கிட்ட எப்படி ஆனாக்கா நம்ம போனோன்னா அவருடைய உத்தரவு இல்லாத திரும்பி வர முடியாது. அவர் எப்போ போகலான்னு சொல்லாமல் அப்போ தான் போகணும். அது இல்லாத நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லிக்காமலே கிளம்பிடலான்னு கிளம்பிட்டோம்னா எங்கே வந்து சேரணுமோ அங்கே வந்து சேர மாட்டோம். நமக்கு ஏதோ வழியில் ஏதோ இடைஞ்சல் வந்துடும், திருப்பி அங்கேயே போயிடுவோம். அது மாதிரி ஒரு ஞானானந்த சுவாமிகள் இருக்கார், ஞானானந்தகிரி சுவாமிகள். அப்படிப்பட்ட பெரிய ஒரு மகான். அவருடைய சிஷ்யராக இந்த ஹரிதாஸ் கிரி சுவாமிகள் அப்படியே அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு சுவாமிகளாகவே ஆயிடுறார். மேலே ஒரு துண்டு போட்டுருப்பார், இடுப்பை ஒரு முழங்கால் அளவுக்கு தான் ஒரு வேஷ்டி கட்டின்னு இருப்பார். பஜனைன்னா பஜனை, அப்படிப்பட்ட பஜனை. அது அப்படியே தேன் மழை, சக்கரை பந்தலில் தேன் மழை பொழிஞ்ச மாதிரி. அவர் அஷ்டபதி சொல்லி கேட்கணும், அவர் அஷ்டபதி பாடி கேட்கணும். அவர் வந்து பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் அவர்கிட்ட கேட்கணும். சம்பிரதாய பஜனை, தெற்கத்திய சம்பிரதாய பஜனை அவர் தான். அதை ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணவர் அவர் தான். மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கு அந்த காலத்தில் நாரதகான் சபாவில் க்யூவில் நிற்பா உள்ளே போகிறதுக்கு. எள்ளு போட்டால் எள்ளு விடாது சொல்லி அந்த மாதிரி இருக்கும். 3 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் பஜனை. ஒரு மாதமும் ஒரு முதலோ கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலையோ. அன்றைக்கி பார்த்தா கச்ச 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 கச்சன்னு பேசிகிட்டு இருப்பா உள்ள எல்லாம் ஹாலில் 3 மணி வரைக்கும். 2:59க்கு சைலண்ட். அப்படியே அப்படியே கம்மன்னு இருக்கும், ஊசி விழுந்தால் கூட கேட்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். 3 மணி ஆரம்பிக்கச்ச ராம 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 ராம் அப்படின்னு கேட்கும். ஸ்க்ரீன் எடுப்பா, பார்த்தா உட்காந்துருப்பா. அவர் சுற்றி ஒரு 50 பேர் இருப்பா. எத்தனை வயலின்காரா, எத்தனை மிருதங்கக்காரா, நல்ல பெரிய வித்வான்களாக இருக்கிறவா, பிரபலமாக இருக்கிறவாள்லாம் உட்காந்து அவருக்கு வாசிக்கிறதுக்காக. அவர் பாடுற பிடிகள்லாம் நிஜமான பெரிய வித்வான்களால் கூட பாட முடியாது. அந்த பக்தி, அந்த சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக் வன்மை, அப்படியே பிரவாகமாக அவருடைய வாயிலேருந்து கங்கை பிரவாகம் மாதிரி அந்த வாணியினுடைய அருள்னால அவருடைய பேச்சு, அவருடைய பக்தி, அவர் கொடுக்கணும் வியாக்கியானம் அஷ்டபதிக்கு, அதை நம்ம கேட்கணும். அப்படி வந்தால் நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லை. அவர் ஹரித்வாருக்கு போனப்போ ஜலசமாதி ஆகிட்டார். அவருடைய சிஷ்யர்களாக நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து பாடிட்டு இருக்கா. உடையாளூர் கல்யாணராமன், அப்புறம் வந்து நம்ம விட்டல்தாஸ் மகராஜ் சுவாமிகள். விட்டல்தாஸ் மகராஜ் சுவாமிகள் தொடர்ந்து இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கார் நாம சங்கீர்த்தனம். கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு அதே பద్ధதியில். முதல் 1 மணி நேரத்துக்கு பஜனை, நாம சங்கீர்த்தனம், அபங்கங்கள் என்ன, அஷ்டபதி என்ன, நாராயண தீர்த்தருடைய தரங்கங்கள் என்ன, அது அந்த ஆரம்ப காலத்திலேருந்து தொடையமங்கலம் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்குரு சுவாமிகள் போட்ட பద్ధதியில் இருக்கக்கூடிய நாம சங்கீர்த்தனம் என்ன, இதெல்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பஜனை அதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட 1000க்கு மேலான குரூப்புகள் தான் குழந்தைகள்லேருந்து எல்லாரும் அந்த பஜனையெல்லாம் பாடின்னு இருக்கா. பக்தி
பரப்பின் இருக்கா. பக்த விஜயம் கதைகள்லாம் நிறைய சொல்றார். விட்டல் தாஸ் மகராஜ் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு பஜனை பண்ணுவார், 1 மணி நேரத்துக்கு பக்த விஜயத்துல இதெல்லாம் கதையெல்லாம் சொல்லுவார். இதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு. நம்மளை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக பகவான் அப்பப்ப இந்த மாதிரி மகான்களெல்லாம் அனுப்பிச்சு நமக்கு நிறைய உபகாரம் பண்ணா கூட நம்ம பாதி பேர் இதை புரிஞ்சுக்காத கண்ணை மூடிண்டு உலகம் இருட்டா இருக்குன்னு சொல்றோமே, எப்ப கண்ணை திறந்து பார்த்து நம்ம வெளிச்சத்துக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறது வந்து நிஜமாவே வந்து சிந்திக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுக்கு மேல முரளிதர சுவாமிகள் அவர் பெரிய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டான். அவர் தான் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கணும்னு நினச்சார் போட்டுருக்கு. அப்புறம் மகாபெரிவா சொன்னான்னு அப்படியே இருந்துவிட்டார்னு சொல்லுவார், பிரம்மச்சாரியா இருந்துட்டார்னு. அவர் பக்தி பரமா எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கார். அடாடாடாடாடா இதெல்லாம் இந்த நினைச்சு பார்த்தோன்னு எத்தனை ஜென்மத்தில் அவா புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா பகவானால அனுப்பப்பட்ட நமக்கு நல்வழி காட்டுறதுக்காகவும் நல்லத போதனைகள்லாம் பண்ணுறதுக்காகவும் இப்படி வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையவே அர்ப்பணித்து கொண்டு நமக்காகவே வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இப்பேற்பட்ட மகான்கள் எல்லாருக்கும் நம்முடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்து என்றென்றும் அவர்களுடைய திருவடியிலே நாம் வணங்கி அவர்கள் காட்டிய நல்ல வழியிலே சென்று நாமும் நலமுடன் வாழ்ந்து மற்றவர்களும் நலமுடன் வாழ தொண்டு புரிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம சிறப்பாகவும் பக்தி பரமாகவும் தூய்மையாகவும் ஆக்கிக்கொண்டு மனத்துக்கண் மாசிலன்னாதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீர பிறன்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாத நம்ம நடந்துட்டோம்னா அதுவே பெரிய தர்மங்கிற முறைப்படி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா மற்றது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி விட்டோம்னா என்றென்றும் நமது வாழ்க்கையில் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். கருணை கடலான காஞ்சி மகா பெரியவா திருச்சியில் 1963 நவராத்திரி பூஜை போது இருக்கிறது வெகு சிறப்பாக அன்னதானங்கள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த திருச்சியில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, கேம்பில் இருக்கிறதே ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கல்லூரி இருக்கு. அந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியை ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர் ராமசுவாமியர் அப்படின்னு. ரொம்ப ஆஸ்திகர், பெரிவாள்கிட்ட பரம பக்தி. பெரிவா திருச்சியில் கேம்பில் இருக்கிறது அப்பப்போ வந்து தரிசனம் பண்ணிப்பார். தரிசனம் பண்ணினவருக்கு ஒரு ஆசை, பெரிவா திருப்பாதம் இந்த குழந்தைகள் படிக்கிற காலேஜில் படணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஸ்ரேயஸாச்சு க்ஷேமமாச்சு அப்படின்னு அந்த இடம் புனிதமானும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரிவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணினர். பெரிவா பாதம் காலேஜில் படணும், பெரிவா பாதம் காலேஜில் படணும், பெரிவா காலேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. பொதுவாகவே பெரிவா யாரு வந்து எதை கூப்பிட்டாலும் எதை பண்ணினாலும் சட்டுன்னு பதில் சொல்ல மாட்டா. அப்படி பதில் சொல்லாதே இருந்தா அநேகமா பெரியவா திருச்சியை விட்டு யாத்திரை அடுத்து கிளம்ப போறது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதிக்கு வந்தோன்னு ராமசுவாமியர் ரொம்ப ஆதங்கத்தோட பெரியவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணினார். ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, பெரியவா பாதம் காலேஜில் படணும், அதனால பெரியவா அவசியம் வரணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணு. இவரோட அந்த பிரார்த்தனைக்காக பெரியவா என்ன பண்ணா, சரி நாளைக்கு காலங்கார்த்தால உன் காலேஜுக்கு வரேன், நீ ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணா, நான் காலேஜுக்கு வரேங்கிறதுக்காக உடனே ஊரை கூட்டி அமக்கலப்படுத்தப்படாது, காலங்கார்த்தால நீனும் உன் சம்சாரமும் பூர்ண கும்பத்தோட ரெடியா இருங்கோ, ஒரு பசுமாடு கண்ணு அதையும் அழிச்சு வச்சுக்கோ, அதோட ரெடியா இருங்கோ, நான் வந்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா. அதே மாதிரியே பெரியவா சொன்னாப்லயே அவர் ஏற்பாடோட இருந்தார். பசுமாடு கண்ணு அதோட இவர் பூர்ணகும்பம் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருமா ரெடியா காத்துட்டு இருக்கா. பெரியவா சொன்னபடி வந்தா காலேஜ் வாசல்லே பூர்ணகும்பத்தை எடுத்துட்டு எங்கெல்லாம் எங்கால் படணும் என்ன அழிச்சுன்னு போ, எங்கெங்க உனக்கு நான் வரணும்னு ஆசை இருக்கோ அங்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போ, நான் பின்னாலேயே வரேன் அப்படின்னு. ராமசாமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பெரியவாளை வரணும்னு அழிச்சுன்னு போறாரு. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த மாடையும் கண்ணியும் பிடிச்சிக்கோ, அதை பிடிச்சுட்டே நீ போயிட்டே இரு, எங்கெங்க உனக்கு
நான் வரணும்னு ஆசை இருக்கோ அந்த இடத்துக்குலாம் நீ இந்த மாடையங்கன்னையும் ஓட்டின்னு போயிட்டே நான் பின்னாலேயே வரேன் அப்படின்னா அவர் மாடையங்கன்னையும் பிடிச்சிட்டு அவ வரிசையா ஒவ்வொரு இடமா போறா. காலேஜ் முழுக்கலும் பெரியவாளும் பின்னாலேயே போயிட்டு வந்தா. வந்து வெளியில வந்து உனக்கு திருப்தி தானே பரம் அப்படின்னார். அவர் பரம சந்தோஷம் அப்படின்னு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா அவரை திருப்திப்படுத்திட்டு மடத்துக்கு வந்துட்டா. வந்து ஸ்நானம் பூஜை ரொட்டீன்லாம் ஆயின்னு இருந்தது. இப்படி பெரியவா அந்த காலேஜுக்கு பொறுத்தே கூட சில பேர்லாம் போயிருந்தா. அதுல பார்த்த ஒருத்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா பல இடங்களுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கா, போயிருக்கா. ஆனா போன இடங்கள்ல புதுசா அதிசயமா ஒரு மாடையங்கன்னையும் முன்னாலேயே பிடிச்சிட்டு இந்த மாட்டுக்கு பின்னாலேயே போனது இங்கதான். அவர் பார்த்ததுல அப்படி அதிசயமா இருந்தது. ஏன் இப்படி போனா மாட்டுக்கு பின்னால அப்படின்னு அவருக்கு புரியல. ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ பெரியவா பண்ணிருக்கான்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும், காரியம் இருக்கும், தாத்பரியம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட ராத்திரி கேட்டார். இவர் கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கார். ஆனா யோஜனை இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல அந்தர்யாமியான பெரியவா என்ன பண்ணுவோம், தானே இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த டாபிக்லாம். அப்ப அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே விளையாட்டா கிட்ட, நான் கர்த்தால காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன், நீ பாத்தியோ அப்படின்னா. நான் அவளாம் ஸ்கூலுக்கு போறதே பாத்தியா, காலேஜுக்கு போறதே பாத்தியா அப்படிங்கிறப்பல பெரியவா நானும் காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன் பாத்தியோ அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் தமாஷ் பண்ணுவா. இங்க அடையார்ல ஈராஸ் தேட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது. அது முன்னால ஈராஸ் தேட்டர்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் ஆச்சு. அதுல சில பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணினா போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சா. போட்டோ கண்ணன் அப்படின்னு பெரியவாளை நிறைய புகைப்படம்லாம் எடுத்தவர். அவள்லாம் சேர்ந்துன்னு ஒரு போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சா, பெரியவாளோட இந்த அபூர்வமான படங்கள்லாம் வச்சு. அது சில நாட்கள் இங்க அந்த அடையாறுல நடந்திருந்தது. அப்போ காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற பெரியவா ஒரு நாளைக்கு யாரோ அந்தவாள்கிட்ட கேட்கிறா, மெட்ராஸ்ல ஒரு தியேட்டர்ல என் படம் ஓடுறது நீ பாத்தியோ அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல. என்ன மெட்ராஸ்ல யாரு பெரியவா மேல சினிமா எடுத்தா, அது மெட்ராஸ்ல எந்த தியேட்டர்ல வருது புரியல. அவர் முழிச்சார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அடையாறுல ஈராஸ் தியேட்டர்ல போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சிருக்கான், அதை சொல்றா. இதுவும் படம் தானே, புகைப்படம் தானே அங்க இருக்கு. முன்னால தியேட்டரா இருந்தா கூட அது ரொம்ப நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் கல்யாண மண்டபமா இன்னும் பல கட்டடங்கள் மாறினா கூட ஈராஸ் தேட்டர்னு அதோட பேர் மட்டும் அப்படியே சினிமா தியேட்டர் பேராவே இருந்தது. அதைத்தான் பரியாசமா சொல்றான். இந்த பழைய ஈராஸ் தேட்டர்ல தன்னோட புகைப்பட கண்காட்சி நடக்கிறதா. அதனால ஒரு சினிமா தியேட்டர்ல என் படம் பாத்தியோ நீ அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்படி தமாஷ்லாம் பண்ணுவா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் நான் கார்த்தால காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன், நீ பாத்தியோ அப்படின்னா. இத சொன்னி இப்படி பெரியவா அந்த டாபிக் ஓபன் பண்ணோடனே அவர் உடனே ஆமாமா, ஆனா ஒரு அதிசயமா இருந்தது அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா, எதுக்கு பெரியவா அந்த மாடு பின்னாலேயே போனான்னு தெரியல, ஒரு மாடுங்கன்னும் பின்னாலேயே ஓட்டின்னு போச்சுன்னா ராமசாமியரை விட்டு, அதுக்கு பின்னாலேயே போனா எதுக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ராமசுவாமியர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த அவர் கட்டின காலேஜுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார். ஆனா அவரோ பொம்மநாட்டி காலேஜை கட்டி வச்சுட்டு கூப்பிடுறாரு. அவ காலேஜுக்கு வரவாள்லாம் அந்த குழந்தைகள்லாம் வயசு வந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்கும். அவ எல்லா நாள்லயும் வருவா. நமது மதத்திலேயோ சில நியமங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு மாசத்துல 3 நாள் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்கு. அதை தீட்டு அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. காரணம், நமக்கு இப்போ மாடர்ன் டேஸ்ல நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தோஷம் மாதிரி தெரியல. இதுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய ரீசன் இருக்கு போறது, இது என்ன நமக்கு சரீரத்துல இருக்கிறாப்புல தானே, நமக்கு மலமூத்திராதிகள் மாதிரி தானே அப்படின்லாம் தோன்றது. ஆனா இதுக்கு பின்னால எவ்வளவு விளைவுலாம் இருக்கு, இதுல என்னென்ன தோஷங்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாம் தெரிஞ்ச ரிஷிகள் இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் உள்ள இருக்கணும், இதெல்லாம் வெளியில இருக்கணும் ஏதோ சொல்றான்னா அதுக்கு ஏதோ ரீசன் இருக்கும். இல்லாத அவள்லாம் சொல்ல மாட்டா. நமக்கு இருக்கிற ஒரு அறிவு அவளுக்கும் இருக்கும், நமக்கு இருக்கிற யோஜனை அவளுக்கும் இருக்கும். சில மேல்நாட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியே சொல்லியிருக்கா. ஒரு அம்மா ஒரு டாக்டர் எழுதியிருக்கா ஒரு ஆர்டிகிளே, அந்த மாதவிடாய காலத்துல ஸ்திரீகள் அந்த அம்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கா. ஒரு ரோஜாப்பூ செடிக்கு பக்கத்துல போனா வாடி போயிடுறது, கருகி போயிடுறது அப்படின்னு. அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கு. நமக்கு ஏதோ ஜட பொருள் மாதிரி இருக்கு, ஏதோ இது செடிகள் தானே கொடிகள் தானே அப்படின்னு சொல்றோம். அதுகளுக்கெல்லாம் கூட எப்படி பாதிப்பெல்லாம் ஏற்படுது, சாதக பாதம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படி முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. அந்த சமயத்துல பல வியாதிகளுக்கு காரணம் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றதுனாலதான் அதை ஒதுங்கி இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு.
ஆனால் இந்த நாகரிகம் அப்படிங்கிற போர்வையில இதெல்லாம் நாம விடத்துக்கு அப்புறம் தான் உலகத்துல இப்படி புதுசு புதுசா பல தினசான வியாதிகள், அதுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த மருந்துக்கு மேல ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்கு, சொல்ல தெரியாத இருக்கு, எத்தனையோ ஒரு அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கோம், அப்படி ஒரு சிரமப்பட்டு தான் இருக்கோம். அப்ப கூட நாம இதெல்லாம் உணர்றதுக்கு நாம தயாரா இல்லை. அது குரு கிருபை இருந்தாதான் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், உணர முடியும். இது எதுக்கு இத்தனையும் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அப்ப பெரியவா சொல்றா, ஸ்திரீகள் காலேஜை கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா, அவ எல்லா நாள்லயும் காலேஜுக்கு வந்துருவா, அப்படி வந்தா அந்த இடம் எல்லாம் தீட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு. நமக்கு மதத்துல எந்த ஒரு தீட்டா இருந்தாலும், எச்சலா இருந்தாலும், ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய விஷயங்களா இருந்தாலும், அது அத்தனைக்கும் போக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக், ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆன்டிபயாட்டிக்கா எதை சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா கோமயத்தை தான் சொல்லியிருக்கு. பசுஞ்சாணம், பசுமாட்டோட மூத்திரம், இதைத்தான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. பசுமாடு அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாட்டு பசு. அந்த நாட்டு பசுவோட இந்த கோமயம், கோமூத்திரம் இதுகளுக்கெல்லாம் தான் ரொம்ப அப்படி ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஒரு பவர் இருக்கு. அது ஈஸ்வர சிருஷ்டி. இந்த கிருமிகள்லாம் படைச்ச ஈஸ்வரனே அதுக்கு உண்டான ஒரு மருந்தையும் படைச்சிருக்கார். அதனால்தான் நமக்கு கோவை ரொம்ப முக்கியமா கொண்டாடுறதுக்கு காரணம், கோவுக்கு சர்வமும் அதுல நமக்கு உபயோகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், அதை நாம அப்படி கொண்டாடுறது, புனிதமா கொண்டாடுறதுக்கு காரணம். இது மாதிரி காலேஜ் பொது இடங்கள்லாம் இனிமே கோமையெல்லாம் போட்டு சுத்தி பண்ண முடியுமா? யாரு இன்னைக்கு ஒருத்தர் வருவா, நாளைக்கு ஒருத்தர் வருவா தீட்டோட, அதனால யாரு வருவா என்னெல்லாம் தெரியாது. அதனால அது மாதிரி இடத்தெல்லாம் ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கிறவா போய் முதிக்காத இருக்கிறது, அங்க போகாத இருக்கிறது தான் அவாய்ட் பண்ண முடியும். வேற இதுக்கு மேல நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பெரியவா அதை சொல்லிட்டு அவ எல்லா நாள்லயும் வருவா, அந்த இடத்துல எத்தனையோ தீட்டு தொடக்கலாம் இருக்கலாம். என்னோட ஆச்சாரத்துக்கு, என்னோட ஆசிரமத்துக்கு நான் அங்கெல்லாம் போய் முதிக்க முடியாது, பண்றது நியாயம் இல்லை. ஆனா ராமசுவாமியரோ ரொம்ப ஆசையா கூப்பிட்டு இருக்காரு. பாவம் அவருக்கு இது தெரியல, இந்த ஆங்கிள் அவர் கவனிக்கல, பார்க்கல. பெரியவா ஆச்சாரத்துக்கு அங்க அப்படி வந்தா சரியா வருமே வராதா அப்படின்னு, அதனால நம்ம கூப்பிடலாம் கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு தோணல. அவருக்கு பரம பக்தி, எப்படியானும் பெரியவா பாதம் படணும், இந்த குழந்தை எல்லாம் க்ஷேமமா இருக்கணும், காலேஜ் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையில தான் வந்து கூப்பிட்டு இருக்காரு. இத பெரியவா சொல்றா, இந்த இப்ப பேஷண்ட் இருக்கிறவட்ட அவரானா அப்படி கூப்பிடுறாரு, எனக்கானா இது மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நானும் யோஜனை பண்ணிட்டே இருந்தேன், அதனாலதான் பதில் சொல்லல. அவர் கேட்கறதையெல்லாம் முன்னால பெரியவா பதில் சொல்லாத காரணம் இதான். நானும் பதில் சொல்லாதே இருந்தேன். அவர் அப்புறம் விடமாட்டாரு போல இருந்தது, வந்துதான் ஆகணுங்கிறப்பல கம்பல் பண்றதே. சரி, அவர் மனசும் நோகப்படாது, அவர் தாப்பப்படப்படாதுங்கிறதுக்காக போகலாம்னு யோஜனை பண்ணேன். அப்புறம் தான் தோணித்து, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு விரோதம் இல்லாதையும் இருக்கணும், கூப்பிட்டவரோட ஆசைக்கு பூர்த்தி ஆறாப்புலையும் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது, எப்பேற்பட்ட எச்சல் தீட்டா இருந்தாலும் அதை போக்குறதுக்கு, சுத்தி பண்றதுக்கு இந்த பசுமாடும் அதோட கோமையும் தான் முக்கியம் அப்படின்னு தோணித்து. இப்ப இனிமே அவரை இனிமே காலேஜ் முழுக்களும் சாணி போட்டு அலம்பி விடுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாக்க அதுவும் நல்லா இருக்காது. அவர் ஏண்டாப்பா கூப்பிட்டோன்னு ஆறாப்புல அவளை ஒரு காரியம் சொல்லிடக்கூடாது. இப்படி பசுமாட்டோட சாணியை போட்டு அதெல்லாம் அலம்பித்தான் விடணுங்கிறது இல்ல. அது இந்த பசுமாடு ஒரு தினம் போயிட்டு வந்தாலே போறோம், அந்த பாத தூளி பட்டாலே, பசுமாடு குழம்பு காலடி குழம்பு பட்டாலே எப்பேற்பட்ட திட்டா இருந்தாலும், எச்சலா இருந்தாலும், தோஷமா இருந்தாலும் போயிடும். அதனாலதான் நம்ம கிரேப்ரேஷங்கள்லாம் கூட முதல்ல பசுமாடை உள்ள விடுறது, பசுமாடை உள்ள வருது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம், அந்த இடம் ஒரு சுத்தமா ஆகணும், நமக்கு ஒரு பவித்திரமா இருக்கணும், நம்ம வாழறதுக்கு அருகதை உள்ளதா இருக்கணும், அங்க உள்ள தோஷங்கள்லாம் போகணுங்கிறதுக்காக தான். அத மாதிரி தான் நானும் என்ன பண்ணேன், கிரேப்ரேசத்துக்கு போறாப்புல இந்த மாட்டுக்கு பின்னாலேயே நானும் போயிட்டு வந்துட்டேன். அதனாலதான் மாட்டு பின்னால போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா. இப்பதான் இந்த பக்தருக்கு புரிஞ்சுது, எதுக்காக பெரியவா பசுமாட்டுக்கு பின்னாலே இந்த காலேஜ் முழுக்களும் சுத்தினா அப்படிங்கிறது இதோட தாத்பரியம் தான் புரிஞ்சது. இப்ப பாருங்க, பெரியவாளோட கருணைய, கூப்பிட்ட பக்தரோட மனசும் நோகப்படாது. இத அவர்கிட்ட சொல்லி இருந்தாருன்னா அவருக்கு வருத்தம் கூட இருக்கலாம், ஆஹா இதை தெரியாத போயிடுத்தே, நம்ம பெரியவாளை சிரமப்படுத்திட்டுமே, அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு ஒரு குறைப்புல நடந்து விட்டோமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு மனசுல தியாபம் வரப்படாது. அதுக்காக தன்னோட ஆச்சாரத்தையும் விட்டும் கொடுக்க முடியாது. இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மாட்டுக்கு பின்னாலே அது சாஸ்திரத்துல ரீதியா என்ன பண்ணினா அதுக்கு சரியாகுமோ, இவாளுக்கு போயிட்டு வராப்புல ஆகுமோ பண்ணிட்டு இவ மாட்டு பின்னால போயிட்டு வந்தா அப்படின்னு நாம பாக்குறோம். இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப விசேஷம். தன்னோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத ஒரு அன்புக்கும் மற்றவாளோட ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தைக்கும் குறவில்லாத எப்படி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நடந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம். இப்படி பெரியவா சரித்திரத்துல பார்த்து இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு படிப்புன்னு.
நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை விட்டுட்டு அடுத்த வாழ்கிட்ட பிரியமா இருக்கணும், அடுத்த வாழ்கிட்ட அன்பா இருக்கணும், அடுத்த வாழ்கிட்ட பிரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு விட்டு கொடுத்து போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பொதுவாகவே நாம ஒரு சட்டம் மாதிரி வச்சுனுட்டோம். ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா அவளுக்கு ஒரு மனிதாபிமானமே இருக்காது. இதெல்லாம் விட்டாதான் மனிதாபிமானம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு நேர் விரோதமா பெரியவா எப்படி இருந்தான்னு, மனிதாபிமானத்துல அன்புல அவளை போல இன்னொரு व्यक्तिயை காமிக்க முடியாது. அப்படி அன்போட மலையா இருந்தா அதே மாதிரி ஆச்சார அனுஷ்டானத்திலையும் இனிமே அவருக்கு சமமா இன்னொருத்தரை சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறாப்புல ஆச்சாரத்திலையும் மலையா இருந்தா. இத ரெண்டையும் எப்படி அழகா கம்பைன் பண்ணிக்கிறது, அதை இணைச்சுண்டு ரெண்டுத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத நடந்துக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறது தான் நம்ம பெரியவா சரித்திரத்திலையும் தெரிஞ்சுக்கிற படிப்புன்னு. அவர் ஆச்சாரியர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்ன கத்துக்கணும், இதெல்லாம் தான் கத்துக்கணும். அப்படி அந்த காலேஜுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா இப்படிதான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. அப்படி இருந்த பெரியவா திருச்சியில யாத்திரையை முடிச்சுட்டு நேர பல க்ஷேத்திரங்கள் வழியால அப்ப திருச்சியிலேருந்து திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம், சிறுவாச்சூர் இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டா. இந்த சிறுவாச்சூர் அப்படிங்கிறது மதுரகாளி அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். பெரியவாளோட தாயார் வழியிலேயோ என்னமோ அதுக்கு குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அங்கெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா. ஸ்ரீரங்கத்துல திருவானைக்காவெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. திருச்சியில நகரசபை தலைவர் சார்புல ஒரு பெரியவாளுக்கு ஃபேர்வெல் கொடுக்கப்பட்டது, பிரிவு உபச்சாரம், இப்படி பல அந்த மரியாதைகள்லாம் ஏத்துண்டு பெரியவா நேர கும்பகோணம் நோக்கி வரப்போறா. அப்படி வரத்தே 1963 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 5ஆம் தேதி திருடமருதூருக்கு வந்தா. இந்த திருடமருதூருங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு. நம்ம இந்த சோழ தேசத்துல காசி அப்படிங்கிறது நமக்கு சனாதன மதத்துல நம்ம பாரத தேசத்துல காசிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மகா பெரிய க்ஷேத்திரம். இந்த காசிக்கு சமமா இனிமே இன்னொரு க்ஷேத்திரம் சொல்லப்படல, அவ்வளவு புனிதமானது. அந்த காசி அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துல வடக்க இருக்கு, கங்கை கரையில. ஆனால் அதே சாஸ்திரங்கள்ல புராணங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த காசிக்கு சமமாவும் சில க்ஷேத்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. காசிக்கு அதிகமா கூட 1-2 க்ஷேத்திரங்களை சொல்லியிருக்கு. காசிக்கு சமமா இந்த சோழ தேசத்துல காவேரி கரையில சோழ தேசத்துல ஒரு 6 க்ஷேத்திரம் சொல்லியிருக்கு, காசிக்கு சமமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு. அந்த 6 க்ஷேத்திரம் என்னன்னா, திருவையாறு பஞ்சநத க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற திருவையாறு ஒரு க்ஷேத்திரம், இந்த திருவிடமருதூர் ஒரு க்ஷேத்திரம், திருவெண்காடு, அதே மாதிரி சாயாவனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு 4 ஆச்சு, கௌரி மாயவரம் ஒரு க்ஷேத்திரம் 5, 6வது வேதாரண்யம் அப்படிங்கிறது. இந்த திருவையாறு, திருவிடமருதூர், திருவெண்காடு, சாயாவனம், மாயூரம், வேதாரண்யம் அப்படிங்கிற இந்த 6ம் காசிக்கு சமமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி உயர்ந்த க்ஷேத்திரமான இந்த திருடமருதூர்ல பிராச்சீனமா ஒரு சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த சங்கர மடத்துல இந்த 1963 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அநேகமா பெரியவா தன்னோட பீடாதிபத்திய காலத்துல பாரத தேசத்துல பல இடங்கள்ல பகவத் பாதாளோட திருவுருவச் சிலையை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. பல இடங்கள்ல பகவத் பாதாளோட பாதுகைய பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. பாதுகை அப்படின்னாக்க பாதத்தை எப்படி பண்ணுவான்னா, கல்லுலயே செலவக்கல்லையே ஒரு தாமரப்பு மாதிரி இருக்கும், அதுல பகவத் பாதாளோட திருப்பாதம் மாதிரி இருக்கும். ராமர் பாதம் விஷ்ணு பாதம் அப்படின்லாம் நாம வழிபடலையா, அதே மாதிரி பகவத் பாதாளனே பிரசித்த பெற்ற அவரோட பெருமைக்கு ஏத்தாப்புல அவரோட பாதத்தை எங்கெங்கெல்லாம் மடங்கள்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. அப்படிதான் இந்த திருடமருதூர்ல 63 வருஷம் ஆச்சாரிய பாதுகை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த திருடமருதூரும் இன்னொரு முக்கியமான பகவத் பாதாளுக்கும் இந்த திருடமருதூருக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம் அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதரா அவதாரம் பண்ணி அவர் அத்வைத சித்தாந்த ஸ்தாபிதம் பண்ணி ஷண்மதத்தை சரி பண்ணி இந்த பாரத தேசத்தை 3 தரம் பாத யாத்திரையா வளம் வந்தால்னா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி சொல்றது இந்த சங்கர விஜயத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இவர் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த பாரத தேசத்துல இந்த மத்தியார்ஜுனம்ங்கிற திருடமருதூருக்கு வந்தார். இந்த ஆச்சாரியால் போற இடங்கள்லாம் பண்டிதர்கள்லாம் அவளோட வாதத்துக்கு வந்தா. அத்வைத சித்தாந்தம் தான் வசத்தி, அதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கிறத நீங்க ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணிருக்கள், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம்லாம் எழுதி இதெல்லாம் பண்ணிருக்கள்.
இதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கறத அவளோட வாதம் எல்லாம் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி பண்ணிட்டே வரத்தே இந்த திருடமருதுலையும் வரத்தே அந்த பண்டிதர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணினா வாதத்துக்கு வந்தா. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் யாரோடும் சண்டைக்கு போகல, யார்ட்டையும் வாதத்துக்கு போகல. மற்றவாள்லாம் வந்தாக்க இவர் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருந்தது, அவ்வளவுதான். அப்படி அவள்லாம் இவள்கிட்ட சாஸ்திர ரீதியா வாதத்துக்கு வந்தா. அது எப்படி உங்களால சொல்ல முடியும்? அத்வைதம் தான் பரம தாத்பரியம், அதுதான் வேதத்தோட முடிவான கொள்கை அப்படிங்கிறது நீங்க எப்படி சொல்லலாம், எப்படி எல்லாம் பாஷ்யத்தெல்லாம் பண்ணிக்க அப்படின்னு வாதத்துக்கெல்லாம் வந்தா. அவளோட வாதம் பண்ண போறார். இப்படி எந்த ஒரு வாதம்னாலும் ஒரு பட்டிமண்டம் அப்படின்னா ஒரு நடுவர் இருக்கணும் இல்லையோ. இந்த காலத்துல பட்டிமண்டபம் அப்படிங்கிறோம், அது அந்த காலத்துல அப்படி வாதம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கு நடுவர் ஒருத்தருக்குமே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குமே. ரெண்டு கட்சியை சேர்ந்துவா சொன்னாக்கா இதுல எது சத்தியம் அப்படிங்கறத ரெண்டுத்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு ஒருத்தர் தீர்ப்பு சொல்லணும் இல்லையோ. அதுக்கு இந்த திருடமருதூர்ல வந்திருக்கிறதே பகவத்பாதாவோட அந்த வித்வான்கள்லாம் வாதத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஆச்சாரியாலையும் எதிர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவர் வேணுமே. யாரு நடுவர் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணலாம்னா பகவத்பாதாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, எந்த ஊருக்கு போனாலும் யாரு வாதத்துக்கு வந்தாலும் ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவார், அவளுக்கு யார சொல்றாளோ அவளையே வச்சுக்க சொல்லிடுவார். ஜட்ஜி யாருன்னு பாத்துக்கணும், அவர் நமக்கு சாதமா இருப்பாரா பாதமா இருப்பார் அப்படின்னு தானே நமக்கு கவலையெல்லாம் வரும். ஆனா பகவத்பாதாளுக்கு இந்த கவலையே கிடையாதான். யார ஜட்ஜா போட்டாலும் பரவாயில்ல, இவர் பாயிண்ட சொல்றதுக்கு ரெடியா இருப்பார். காரணம் என்னன்னா, தன்னோட கொள்கையில தன்னோட பாயிண்ட்ல அவ்வளவு சத்தியமா நம்பிக்கை, அது பரம சத்தியமா இருக்கிறதுனால தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவன் நியாயாதிபதியா இருந்தா அது தானே அவளுக்கு சத்தியம் தெரியும் அப்படிங்கிறதுல பரம நம்பிக்கை அவருக்கு. அதனால இந்த யாரு ஜட்ஜுங்கிறதெல்லாம் அங்க அவர் கவலையே விட மாட்டார். யாரெல்லாம் சொல்றாளோ வாதத்துக்கு வராளோ யார சொல்றாளோ அவளையே வச்சுடுவார். அப்படி திருடமருதூர்ல இருக்கே யாரும் பண்ணலாம்னார். அவள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு சொன்னா, இங்க இருக்கிறதுலயே பெரியவர் பரமேஸ்வரன், அதனால மகாலிங்க சுவாமியே ஜட்ஜா இருக்கட்டும் அப்படின்னா. ஆச்சாரியர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏதோ மனுஷாளுக்கு முன்னால அவர் மனுஷால ஜட்ஜா வச்சுட்டு வாதம் பண்ணி நம்ம அத்வைதான் சத்தியம்னு நிரூபணம் பண்றதோட பரமேஸ்வரனே இதாப்புல இருக்காருன்னா தாராளமா இருக்கட்டும், அவர் வாயாலே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கட்டுமே, எது சத்தியம் எது அசத்தியம்னு. அதனால பரம சந்தோஷம் ஆச்சாரியாளுக்கு. உடனே மகாலிங்க சுவாமி கோவிலுக்கு போனா எல்லா வித்வான்களும் எல்லாரும் கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறா, ஆச்சாரியாலும் பதில் சொல்ற. இப்படி வாதங்கள்லாம் நடந்தா பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை உண்டு. இப்படி முடிஞ்சது. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ண, அந்த மகாலிங்க சுவாமி லிங்கத்திலேந்து அப்படி ஒரு கை வெளியில வந்தது. கை வெளியில அப்படி தூக்கிண்டு சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் அப்படின்னு 3 தரம் சொல்லித்து கையை உள்ளுக்குள்ள போயிடுத்து. மகாலிங்க சுவாமி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறார். இந்த வாதத்தை பிரதிவாதத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தார், சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் அப்படின்னு ஒரு தரத்துக்கு 3 தரம். நீங்க பார்த்தேன்னா சில நாட்டுலாம் வச்சிருக்க, அமெரிக்கா முதலான நாட்டுலாம் அந்த பதவி பிரமாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறதே என்ன பண்ணுவோம், சத்திய பிரமாணம் பண்ணிக்கிறது இப்படி கையை வசத்தின்னு தான் சொல்றதா இருக்கு. இது ஏதோ நாம ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பாக்குறோம், ஏதோ ஒரு நாட்டுல ஒரு வழக்கம் மாதிரி பாக்குறோம். இதுக்கு புராண ரீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியாளுக்கு பரமேஸ்வரன் மத்தியார்ஜுனத்துல திருடமருதூர்ல எப்படி அத்வைதம் தான் சத்தியம் அப்படின்னு பிரமாணம் பண்ண, இப்படி வலது கையை தூக்கிண்டு இப்படி உயர்த்தின்னு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் இருக்கு. மாதவிய சங்கர விஜயத்திலும் வியாக்கியானத்துல இதெல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த கதையெல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் மகாலிங்க சுவாமியை பரமேஸ்வரனே கையை தூக்கி வசத்தி அத்வைதம் சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இந்த மத்தியார்ஜுன க்ஷேத்திரத்துல. அதனாலதான் இந்த திருடமருதூருக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் அந்த பரம்பரையில இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. அதெல்லாம் உத்தேசிச்சுதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா 1963 வருஷம் அங்க சங்கர மடத்துல பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதே மாதிரி அந்த மடத்து வாசல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்துறாப்புல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மகாலிங்க சுவாமிக்கு முன்னால கைகுப்பின்னு நிற்கிறாப்புல, மகாலிங்கத்திலேருந்து கை அத்வைதம் சத்தியம்னு சொல்றாப்புல மேல ஒரு விமானம் வச்சு அதுலயும் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இந்த சில்பத்துல இதை பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கா. இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம், அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம்னு எழுதியிருக்கும். இந்த அத்வைதத்துக்கு ஒரு பெரிய சர்டிபிகேட் என்னென்ன, பரமேஸ்வரனே எத்தனையோ தத்துவங்கள் இருக்கு உலகத்துல, எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ மகான்கள் என்னெல்லாமோ சொல்லியிருக்கா. இருந்தா கூட இந்த அத்வைதம் தான் பரம சத்தியம் அப்படின்னு பகவானே கையை தூக்கி பிராமிஸ் பண்ணினது. அந்த திருடமருதூர்ல அப்படி சங்கர ஆச்சாரியாரோட பிம்பம் அந்த அத்வைத சத்தியம்ங்கிறதையும் பிரதிஷ்டை பண்ணி பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதுல இன்னொன்னு முக்கியமா என்ன பண்ணினான்னா ரொம்ப கிராண்டா விமர்சையா நடந்தது. அந்த பாதுகைக்கு
நல்ல தகுடி சால்வை அப்படின்பா, பொன்னாடை அப்படின்னு சொல்லுமே, அது மாதிரி ஜரிகை சால்வையில 108 வாங்கிட்டு வர சொல்லி பகவத்பாதாவோட அஷ்டோத்திரத்தை சொல்லி பெரியவாளும் புதுப்பிரிவான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சுவாமி 2 பேருமா சேர்ந்துண்டு அந்த ஆச்சாரியர்கள் பாதுகைக்கு இந்த 108 சால்வையாலையும் அர்ச்சனை. நாமெல்லாம் புஷ்பத்தால தான் பண்ணுவோம், பத்திரங்களால தான் பண்ணுவோம். பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த ஜரிகை சால்வையில ஆச்சாரியாளுக்கு பாதுகைக்கு பாதத்துக்கு அர்ச்சனை பண்ணி அந்த அத்தனை சால்வையும் 108 வித்வான்களுக்கு திருப்பி பிரசாதமா கொடுத்தா, சம்பாவனையா பிரசாதமா கொடுத்தா, பெரிய வித்வத் வச்சு. இது மாதிரி ரேரா அபூர்வமா பெரியவாளுக்கு தான் தோணும், பெரியவா தான் பண்ண முடியும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி அன்னைக்கு நடந்தது போட்டோவே இருக்கு. பெரியவாளும் புது பெரியவா சேர்ந்து அந்த பாதுகைக்கு சால்வையால அர்ச்சனை பண்றது, அதே மாதிரி எல்லா வித்வான்களுக்கும் அந்த சால்வையை கொடுத்துட்டு பிரசாதமா கொடுத்துட்டு எல்லாரும் சூழ்ந்து இருக்க 2 பெரியவாளும் அங்க இந்த பாதுகை பக்கத்திலேயே இருக்கிறப்பெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு ஆனந்தமா இருக்கும். இப்படி எல்லாம் இந்த திருடமருதூர்ல பரம வைபவமா ஆச்சாரிய பாதுக பிரதிஷ்டையெல்லாம் நடந்தது. அங்கேருந்து பெரியவா நேர யாத்திரையை தொடர்ந்துன்னு கும்பகோணத்துக்கு வரா. அது என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சுட்டறுத்தல் வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே எனக் கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் பள்ளந்தாள் உருகுணலில் கீழ்மேலாகப் பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதா உடம்பெல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா வெள்ளந்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல்லாம் கண்ணையும் மரமாம் கண்ணினையும் மரமாம் தீவினையினேற்கே தீவினையினேற்கே வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினைக்கேடன் என்பாய் போல இணையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்ட எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை அணைய நான் பாடேன் இரும்பில் பாவை அணைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் அந்தோ அலறிடேன் உலரிடேன்
ஆவிசோரேன் முனைவனே முறையோ நான் ஆனவாறு முடிவறியேன் முதலந்தம் ஆயினானே. ஆயனான் மறையவனும் நீயேயாதல் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாய நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கோர் அன்பன் என்பேன் ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய் அடியாதாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர் பேயனேன் இதுதான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே. பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப் பேசி பூசிற்றாம் திருநீரே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று நேசத்தால் பிறப்பிறப்பை கடந்தார் தம்மை நேசத்தார் பிறப்பு இறப்பை கடந்தார் தம்மை கடந்தார் தம்மை ஆண்டானே அவாவெள்ளக் கள்வனேனை மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்தானே வண்ணந்தான் சேயதென்று வெளிதே என்று அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தாய் என்று அங்கு எண்ணந்தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்றல் வண்ணந்தான் அது காட்டி எந்தாய் உன்றன் வண்ணம்தான் அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர்கழல்கள் அவை காட்டி வழியற்றேனை திண்ணந்தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி என் சொல்லி சிந்திக்கேனே சிந்தனை நிந்தனக்காக்கி நாயினேன் தன் கண்ணினை நின் திருப்பாதப்
போதுக்கு ஆக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன் மணிவார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர வந்தனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த இச்சைமால் அமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னை தந்தனை செந்தாமரைக்காடு அனையமே நீ தனிச்சுடரே இரண்டும் இலி இத்தமியனேற்கே தனியனேன் பெரும் பிறவி பௌவத்து எவ்வத்தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன்று இன்றி கனியை நேர்துவருவாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காமவான் சுரவின் வாய்ப்பட்டு இனி என்னே உய்யுமாறு என்று 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 எண்ணி உய்யுமாறு என்று என்று எண்ணி அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்துக் கிடக்கின்றேனை முனைவனே முதல் அந்தமில்லா முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லாமல்லற்கரை காட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்கனேற்கே கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்றில்லான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்று இல்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடு ஒன்றில்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே நாயினுக்கு தவிசிட்டு நாயினேற்கே காட்டாதன எல்லாம் காட்டி காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டால் எம்பெருமான் செய்திட்ட இச்சைதானே இச்சைதான் இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல்
அடியாதம் அடியனாக்கி அச்சம் தீர்த்து ஆட்கொண்டால் அமுதம் ஊரி அகம் நெகவே புகுந்தாண்டான் அன்பு கூற அச்சன் ஆண் பெண் அலி ஆகாசமாகி ஆரழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நின்ற செச்சை மாமலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே. தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாதாளும் பாகத்து எந்தை யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு உண்டான் யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு கொண்டான் யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் மேவினோம் அவன் அடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே மேவினோம் அவனடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து
நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே
நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.